আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উইক স্টুডেন্টস ইংলিশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এর সাথে যারা আমার চ্যানেলে যুক্ত হয়েছো তাদেরকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, অতি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল বাটনে ক্লিক করে নাও। আজকের ভিডিওতে আমি একটি কমপ্লিটিং স্টোরি এ ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ এ ফ্রেন্ড ইনডিড নিয়ে আলোচনা করব। চলো তাহলে দেরি না করে এখনই শুরু করছি। আমি তোমাদের ছবির মাধ্যমে কিন্তু প্রথম উপস্থাপন করে থাকি, কারণ যাতে তোমরা মনে রাখতে পারো। ওয়ান্স দেয়ার ওয়ার টু ফ্রেন্ডস ইন এ ভিলেজ। একদা এক গ্রামে দুজন বন্ধু ছিল। They loved each other very much. তারা একে অন্যকে খুব ভালোবাসত। They spent most of their time together. তারা তাদের অধিকাংশ সময় একত্রে কাটাত। One day the two friends were going through a deep forest. একদিন দুই বন্ধু একটি গভীর বনে ঘুরতে গেল। When they reached the middle of the forest, suddenly they saw a bear coming towards them. যখন তারা বনের মাঝখানে গেল, তখন তারা হঠাৎ দেখল যে একটি ভালুক তাদের দিকে আসছে। Both of them became frightened. তারা উভয়ে খুবই ভীত হলো, খুব ভয় পেয়ে গেল। One of the friends knew how to climb up a tree, but the other was unable to climb. একজন বন্ধু গাছে উঠতে পারত, কিন্তু অন্যজন গাছে উঠতে অক্ষম ছিল। Unable to climb, অক্ষম ছিল। The first friend quickly climbed up a tall tree. প্রথম বন্ধুটি খুব দ্রুত একটি উঁচু গাছে উঠে পড়ল। He did not think about the safety of his friend. সে তার বন্ধুর নিরাপত্তার কথা ভাবল না। The other friend became very upset. অন্য বন্ধুটি খুবই বিষণ্ণ হলো, খুব দুঃখিত হলো। But he did not lose heart. কিন্তু সে মন ভেঙে পড়ল না। He knew that a bear did not touch any dead body. সে জানতো যে একটি ভালুক কখনো মরা দেহ খায় না, সে মৃত কোনো কিছু খায় না। So he made a plan. তাই সে একটি পরিকল্পনা করল। He laid on the ground just like a dead man. সে একজন মরা মানুষের মতো মাটিতে শুয়ে পড়ল, ভূমিতে শুয়ে পড়ল। The bear came and smelled his ear and nose. ভালুকটি তার নিকটে আসলো এবং তার কান এবং নাক এর ঘ্রাণ নিল। The bear thought that he was dead. ভালুকটি তাকে ভাবল যে সে মৃত। It left the place without doing any harm. It left the place without doing any harm. সে কোনো তার ক্ষতি না করে চলে গেল। Then another friend got down from the tree and asked his friend. তারপরে অন্য বন্ধুটি গাছ থেকে নেমে আসলো এবং তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো, What did the bear whisper to your ear? যে ভালুকটি তোমার কানে কানে কি বলে গেল? In reply he said, উত্তরে সে বলল, The bear gave me a good advice. ভালুকটি আমাকে একটি খুবই ভালো একটি উপদেশ দিয়ে গেল। It told me not to believe a friend who leaves his friend at the time of danger. সে আমাকে বলে গেল যে
যে বন্ধু বিপদে তার বন্ধুকে ছেড়ে যায় তাকে তুমি বিশ্বাস করো না। At this, the first friend was ashamed and went away without saying anything. এতে প্রথম বন্ধুটি লজ্জিত হলো এবং কিছু না বলে চলে গেল। এবার তোমরা গল্পটি একত্রিত করে দেখো এবং উচ্চারণগুলো ভালো করে খেয়াল করবে এবং সুন্দর মতো উচ্চারণ করার চেষ্টা করবে। তোমরা বারবার পড়বে, তাহলে কিন্তু উচ্চারণ সুন্দর হয়ে যাবে। Once there were two friends in a village. They loved each other very much. They spent most of their time together. One day, the two friends were going through a deep forest. When they reached the middle of the forest, suddenly they saw a bear coming towards them. Both of them became frightened. One of the friends knew how to climb up a tree, but the other was unable to climb. The first friend quickly climbed up a tall tree. He did not think about the safety of his friend. The other friend became very upset, but he did not lose heart. He knew that a bear did not touch any dead body. So he made a plan. He lay on the ground just like a dead man. The bear came and smelled his ear and nose. The bear thought that he was dead. It left the place without doing any harm. Then another friend got down from the tree and asked his friend, "What did the bear whisper to your ear?" In reply, he said, "The bear gave me a good advice. It told me not to believe a friend who leaves his friend at the time of danger." At this, the first friend was ashamed and went away without saying anything. এবার দেখো তোমরা অর্থগুলো, তার অনুবাদ দেখো। একদা এক গ্রামে দুই বন্ধু ছিল। তারা একে অপরকে খুব ভালোবাসত। তারা বেশিরভাগ সময় একসাথে কাটাতো। একদিন দুই বন্ধু গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। যখন তারা বনের মাঝখানে পৌঁছালো, হঠাৎ তারা দেখতে পেল একটি ভালুক তাদের দিকে আসছে। তারা দুজনেই ভয় পেয়ে গেল। তাদের একজন গাছে উঠতে জানতো, কিন্তু অন্যজন উঠতে পারত না। প্রথম বন্ধুটি দ্রুত একটি লম্বা গাছে উঠে গেল। সে তার বন্ধুর নিরাপত্তার কথা ভাবেনি। অন্য বন্ধুটি খুব বিরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু সে হতাশ হলো না। সে জানতো যে ভালুক কোনো মৃতদেহ স্পর্শ করে না। তাই সে একটি পরিকল্পনা করল। সে মৃত মানুষের মতো মাটিতে শুয়ে পড়ল। ভালুক এসে তার কান এবং নাকের গন্ধ নিল। ভালুক ভেবেছিল যে সে মারা গেছে। তার কোনো ক্ষতি না করেই সে চলে গেল। তারপর অন্য বন্ধুটি গাছ থেকে নেমে তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, "ভালুক তোমার কানে ফিসফিস করে কি বলে গেল?" উত্তরে সে বলল, "ভালুকটি আমাকে একটা ভালো উপদেশ দিয়েছে। এটা আমাকে বলেছে যে বিপদের সময় যে বন্ধু তার বন্ধুকে ছেড়ে চলে যায় তাকে বিশ্বাস করো না।" এতে প্রথম বন্ধুটি লজ্জিত হয়ে কিছু না বলে চলে গেল। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা দেখলে যে কিভাবে একটি গল্প লিখতে হয়, এবং এই গল্পটি যদি তোমাদের ভালো লাগে, আমার ভিডিওটি ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করে তোমার পরিচিত জনদের নিকট পাঠাবে যাতে তারা উপকৃত হয়। অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিবে। তাহলে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে।